शुणन्तु कृषि मंत्रणालय द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी। कोरोना भूताणु संक्रमण को डरी गुजबरे विश्वास करंतु नहीं। किछि लोक निजे निजे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन किणी प्रतिषेधक रूपे सेवन करिवार संवाद सुनिबाकु मिलुछि। मने रखंतु, एपरि औषध सेवन स्वास्थ्य प्रति विपदपूर्ण एवं आपणक पई मारात्मक होई पारे। डाक्तरक परामर्श बिना ए औषध सेवन करंतु नहीं। घरे रुहंतु, सुरक्षित रुहंतु। निजकु कोरोना प्रभावरु केते विपद अछि जानो ना। कोरोना को जम्मा डरना। सीधा आरोग्य सेतु आप रे आसंतु ना। जदि आपणक निकटस्थ किए कोरोना संक्रमित व्यक्ति अछंती ताहाले तुरंत अलर्ट पाओ ना। जदि नाहंती ताहाले टेंशन जम्मा नियो ना। कोरोना रो सठिक ट्रैकिंग करूछि एही ऐप। ता उपरे सब अंचलर हेल्प डेस्क नंबर दिया जायछि एही ऐप रे। आपण केवल सामाजिक दूरता रखंतु ना आ आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करंतु ना। छोट हेउ कि बड़ हेउ सबु फोन रे आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करंतु ना। कोरोना को जम्मा भय करना। हाँ, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करंतु ना। कोरोना को जम्मा भय करना। कोरोना को जम्मा डरना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलिबो पेंशन रो सहारा कृषको हेबोनी बेसहारा जोड़िबो खुशी सहित संपर्क कटिबो सुखरे बार्धक्य सुरक्षित हेबो अन्नदाता सुरक्षित हेबो अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना द्वारा क्षुद्र नाममात्र कृषकंकर भविष्य हब सुरक्षित। 60 वर्ष बयसरु मासिक 3000 टंका पेंशन हेबो सुनिश्चित। 55 टंकारु 200 टंका पर्यंत मासिक किस्ती देई प्रवेश करि परिबे। 18 रु 40 वर्ष बयसर कृषक एई अंशदायक योजना रे सरकार देबे समान भाबरे योगदान। समस्त कृषक भाई भौणी एही लाभदायक योजना रु लाभ पाई जन सुविधा केंद्र को जानतु और निजर निशुल्क नामांकन करंतु। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना अन्नदातार परिश्रम को सम्मान पेंशन द्वारा सुरक्षित सेमानक जीवन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित रे जारी। Ginger, pineapple, cardamom, kiwi, turmeric, black, so healthy vegetables, fruits and buckwheat. Enjoy organic treat of Northeast. Come and be a part of the organic revolution that has illuminated the lives of thousands of farmers and converted 1 lakh hectares of arable land into organic farms. Mission Organic Value Chain Development for Northeastern region. Farmers happy, people healthy. अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का कुतला बोल रहे? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। गांवों के सरपंचों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 से जुड़ी एक आवश्यक सूचना। दूसरे राज्यों और शहरों से वापस आए लोगों को कोविड-19 के बारे में ये जानकारी अवश्य दें। आपस में 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। नाक, मुंह या आंखें अनावश्यक न छुएं। बार बार हाथ साबुन से अच्छी तरह 20 सेकंड तक धोएं। खांसते एवं छींकते समय रुमाल या कोहनी से नाक मुंह ढकें। कोविड-19 से बचाव के लिए आशा कर्मियों से सलाह लें। अधिक जानकारी के लिए अपने जिला मजिस्ट्रेट या मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करें या भारत सरकार के हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल करें।
कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए रबी की फसल की कटाई, बिक्री, सरकारी खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक और मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक और मुंह न छुएं। आपस में 1 से 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। कटाई करते समय खेत की एक पट्टी पर एक श्रमिक ही काम करें। फसल को छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। हर ढेर पर 1 या 2 श्रमिक ही काम करें। हाथ के औजारों को दिन में 3 बार साबुन और पानी से धोएं। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। खाने पीने के अपने बर्तनों का इस्तेमाल करें। एक दूसरे के बर्तन प्रयोग न करें। हर रोज धुले हुए साफ कपड़े पहनें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। थ्रेशिंग के दौरान भी इन सभी बातों का ध्यान रखें। जहां थ्रेशिंग का काम चल रहा हो उसके आसपास थूके नहीं। फसल के दाने मिट्टी या जमीन के संपर्क में न आए। फसल उत्पाद को घर में रखने से पहले 48 घंटे तक धूप में रखें। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करना और संक्रमण मुक्त करना जरूरी है। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान रखें और संक्रमण मुक्त रखें। फसल को वाहनों में चढ़ाना हो, बिक्री केंद्र तक पहुंचाना हो, बिक्री और खरीद के दौरान और नई फसल की जुताई तथा बुआई के समय साफ हाथ, मास्क का इस्तेमाल और एक दूसरे से 4 से 6 फुट की दूरी जरूरी है। खरीद केंद्र पर आने से पहले श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्र पर भीड़ ना हो इसलिए पंजीकृत किसानों को वाहनों के अनुमति पत्र के साथ SMS के जरिए निश्चित समय पर बारी बारी से बुलाया जाए। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। इसलिए किसान स्वस्थ रहे तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। भाईना नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। आ कौन ए पूरा पाटे भिड़िकी मास्क मुंडे टोपी भाया गोटे पेंच आईज ये एबे जो परिस्थिति जमीती हेलानी हाँ आ निज सुरक्षाटा निजे न गले होची के आ सेठी तो घर बाहरला बेलू आग खरा दिने छता जोता पानी बोतल बोली गला वर्ष आम बुझाऊले खरा दिने एबे सेता तो धरिबो ता सहित मुहरे मास्क की रुमाल की गामछा भिड़िबो किछि नथले गामछा रुमाल डी भिड़िबो आउ लागियोनी बेसी लोक दूरे दूरे रहिबो बोले जो आगुर जो कहनी के सामाजिक दूरता बोली कि जणु छाड़ी जणु रहिबो पाख पाख जीवनी आ कोन आ जो आमे इंदी सांग साथी हे गेले कथावार्ता हे होतले मुह को मुह लगेई सेता कले हबो कि एबे सेता भूल जाय अछि हां ना एडा होची जो एडा भी सरकार ए संपर्क रे कहउछनी मते एडा होची जो वर्तमान परिस्थिति रे जा हैची सेता परिस्थिति बाध्य करछि करिया को सेति तो करियो पड़ियो न कले आमे तो निजर विपन्न जीवन हबा अन्य मानक मते विपन्न करिया तापरे एबे किछि दिन भीतर आम जिल्ला रे मध्य केतन संक्रमित हेलेनी तो ताको धरिके आमे मते सतर्क रहया पड़ियो आरो बोले जो बाहर राज्य रे आसिले से माने कोन से माने जे कोन जानि के हेचंती समिति नै हमें से माने जो राज्य रे आसिले सेठे रेड जोन अछि सेठे संक्रमित हेचंती हां बेसी लोक हेचंती सेठे चल प्रचल हेचंती आ सेठरो संक्रमित जाइचंती आ कोन हां
ହେଲେ ଏଇଟା ବିପଦ ନା କଣ? ବିପଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଜଗି ରଖି ଟିକେ ଚଳିଲେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସୁରକ୍ଷିତ। ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା ସମାଜ ବୋଲି ତ ସେଇଟା ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ନା କଣ ଆମେ କଣ ଏକୁଟିଆ ନା ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବାନି ନା ଆଇବାନି ନା କଣ କରିବା? ସତ କଥା। ଯେ ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ତ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବେ ଯୋଉ ଖରିଫ ଚାଷ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ କରୋନା ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ କେମିତି କଣ ଫସଲ ଆମଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରିଟା କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ନିୟମିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଇଏ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ନା ଆମର ଯୋଉ ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ଗୁଣ୍ଡୁରବାଡି ଗାଁ ବୋଲି ନାହିଁ କିବା, ତାର କାମେଶ୍ୱର ଦୋରା ବୋଲି ଜଣେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ଗାଁର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଶୁଣିବା, ଚାଲ ଏଇଟା ଟିକେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଟିକେ ଯିବା। ଆଉ ଯିବା। ହଉ, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ହଁ, ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେଲେ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଲା କାମେଶ୍ୱର ଦୋରା, ଗ୍ରାମ ହେଲା ଗୁଣ୍ଡରିବାଡି, ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ୍ଡରିବାଡି, ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକ, ଭଞ୍ଜନଗର ଜିଲ୍ଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର କୋଭିଡ-19 ର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡିଛି? ସାର୍ ଏପଟେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ କଥା କହୁଛି, ଗୁଣ୍ଡରିବାଡିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଜିଟିଭ କିଛି ବାହାରିନି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ସେ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ନିୟମ ନୀତି କଟକଣା ପୁରା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ୍ ରେ ଅଛି। ହଁ, ଆଗ ଏବେ ସୁରାଟରୁ କିଛି ଆସିଗଲେ ପେସେଣ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଥିରୁ ଡିକ୍ଲେୟାର କଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେ ଅରେଞ୍ଜ ଇଏ କଟକଣା ଏବେ ସକାଳ 7ରୁ ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିପାରିବେ, ପରିବା। ଆଉ ତାପରେ 12ଟାରୁ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ସକାଳ 7ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଭଞ୍ଜନଗର ସବୁ ଇଏ କଟକଣା କରିବେ, ଗାଡି ଘୋଡା ବାଇକ୍ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା ଏବେ ତ ମାସେ ପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଲକଡାଉନ ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗୁଡାଏ ସବୁ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର କଣ ସବୁ ଚାଷ ବାସ କରିଥିଲେ, କଣ ସବୁ କହିଲେ ଟିକେ ଆମ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ସେଇଟା ଯୋଗୁ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଆମର କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡିକ କିଣା ବିକାରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବାଇଗଣ କରିଥିଲି, ବାଇଗଣ, ଅମୃତ, ତାପରେ ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ତାପରେ ଟମାଟୋ, ଏ ସବୁ ପନିପରିବା ସେତେବେଳକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ବାହାରୁଥିଲା। ବିକା କିଣା କଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଗୋଟେ ବୁଝିବେନି, ସେମାନେ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଥିଲେ। କଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଖାପାଖି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନେ ବି ତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିବ? ହଁ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳକୁ ଚାଷିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗାଁରେ ଲୋକାଲରେ ଗାଁରେ ବିକା ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ପରିବା କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲା ସବୁ କହିଲେ? ଆପଣ କି ପରିବା ଯାଉଥିଲା, କୁଆଡେ ଯାଉଥିଲା? ସେତେବେଳକୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଆମର ଟିକେ ଅଧିକ ରେଟ୍ ହବ ବୋଲି ଭଞ୍ଜନଗର ନେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଟମାଟୋ, ବାଇଗଣ, ବୋଇତାଳୁ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା। କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ରେଟ୍ ଜମା କମିନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଭଞ୍ଜନଗର ନେଲେ 7 ଟା 8 ଟାରେ କଞ୍ଚା ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, 5 ଟଙ୍କା ବାଇଗଣ କିଲୋ 3 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କାରେ ଦିଆହେଇଛି ମଧ୍ୟ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଯାକ ଗଲା ମାର୍କେଟକୁ, ଗଲା ଯେତିକି ଫଳୁଥିଲା ଗଲା? ମାର୍କେଟ କିଛି ଗଲା, କିଛି ରହିଗଲା ସାର୍। ସେଟାକ କେମିତି କହିଲା ଗାଁ ଗହଳିରେ ଚାଷୀକି ଦେବାକୁ ପଡିଲା। ଆଉ ସେସବୁ ଗୋରୁ ଗାଈ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିଆହେଇଛି। ହଁ, ଖାଆନ୍ତୁ, ଦିନ ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମର ବହୁତ ଚାଷ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଗୋରୁ ଗାଈକି ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ହଁ, ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି। ଆଉ କଣ କରିବି? ତ ଯିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ସୁବିଧା ହେଲାନି ଆଉ ପରିବା ପତ୍ର ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ସବୁ କଟକଣା ଟିକେ ଥିଲା। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କଣ ସବୁ ଫ୍ରି ଅଛି କହିଲେ? ଏବେ ତ ଆମର ପୁଣି ଥାର୍ଡ ଲକଡାଉନ ଚାଲିଛି। ଥାର୍ଡ ଲକଡାଉନ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ସକାଳ 7ରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କାରବାର କରିପାରିବେ, ପନିପରିବା କିରାଣୀ ଦୋକାନ ପନିପରିବା ଉପରେ ସେଥିରେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ କଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଛି, କଣ କେମିତି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି, କଣ କହିଲେ ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ? ସକାଳୁ ସାର୍ ଏବେ ସେ ବାଇଗଣ ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାହାରୁଛି, ଟମାଟୋ ସରିଗଲା। ବାଇଗଣ ଟିକେ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଇଏ କଣ ଆମର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକେ ବାହାରୁଛି। ବାଇଗଣ ଟିକେ ଅଧିକ ବାହାରୁଛି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଟିକେ ଅଧିକ ବାହାରୁଛି। କେମିତି ରେଟ୍ ଯାଉଛି ଠିକ ରେ? ହଁ, ଏବେ ଟିକେ ରେଟ୍ ଅଛି। କଞ୍ଚା 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ପାଚିଲାଟା 20 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଛାଡୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଭଞ୍ଜନଗର ନା ଆଉ ଆମ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବି ଛାଡୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଭଞ୍ଜନଗର 30 କେଜି 20 କି 40 କେଜି ଦଉଛି, ବେଶୀ ତ ହଉନି। ସେଠିକି ସରିଯାଉଛି? ହଁ, ସେଠିକି ସରିଯାଉଛି। କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା 10 ଟଙ୍କାରେ ଯାଉଛି, ପାଚିଲା 20 ଟଙ୍କା। ଆଚ୍ଛା, ଭଞ୍ଜନଗର ମାର୍କେଟରେ, ଖୋଲା ମାର୍କେଟରେ ପାଚିଲା କେତେ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଓଜନରେ ଆମର ଇଏ ଗାଁ ଗହଳି 8 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଯାଉଛି, ଆଉ ପାଚିଲାଟା 15 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ତ ବହୁତ ରେଟ୍ ଅଛି, 50 ଟଙ୍କା। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ରେଟ୍ ଥିବ ଆଉ। 50 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନିକ? ଆମର ସାର୍ ବାଇଗଣ, ଟମାଟୋ,
ଏଗୁଡ଼ା ସେତେବେଳକୁ ଯୋଉ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରାୟ 7-8 ହଜାର ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। ମୋର ନିଜେ କହୁଛି। କେତେ କେତେ ଜମି କରିଥିଲେ, କେତେ ଏକର କରିଥିଲେ? ଆମର 1.5 ଆମର ଏକରଠୁ ଅଧିକ ହବ ସେଠି କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଚାଷୀ ଥିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର କାହାର ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି କି? ବେଶୀ କ୍ଷତି ହେଇଛି ସାର୍ ଯୋଉ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଇଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ଗୋଟେ ହେଇଯାଏ ମଝିରେ ବର୍ଷାଟା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା। ହଁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ମକା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ପ୍ରାୟ 1.5 ଏକର ଖଣ୍ଡେ। କି ମକା? ସୁଇଟ କର୍ନ ଆଉ ସାଧାରଣ ମିଶିକି। ହଁ ସେଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ହଁ ସେଟା ତ ପତ୍ର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ପାଖରେ ଚାଷୀ 4 ଘର 3 ଘର ଆହୁରି କରିଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଯାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବୋରିଂ ଜୀବନମିତ୍ର ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଧାନ ମଧ୍ୟ 1 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ମକା ବି ଏକରେ ସବୁ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହିଁ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ବର୍ଷା ମାଡରେ ପଳେଇଲା ନା ଆପଣ ବର୍ଷା ପାଣି ଛାଡିବାକୁ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିଲେନି? ନାଇଁ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଧାନ ଜମି ଯାହାର କରିଥିଲେ ନା ଧାନ ଏଇଟା କାଟିଲା ପରେ ଫସଲ ସରିଲା ପରେ ଧାନ ଚାଷ କରିବେ ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେଟା ଲସ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ସବୁ ପାଣି ରହିଗଲା ଜମିଗଲା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଲା। ନାଇଁ ଭାଇନା ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଅମୃତଭଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ କ୍ଷତି ହେଇଗଲା। ବୋଇଲେ ହେଲା ଆଉ ଏବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଗତ ବର୍ଷ ଆମେ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ତମ ମନ ଥିବ ଯୋଉ ଫାଇଲିନ୍ ହେଲା ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ। ଏ କରୋନାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଯିଏ ହେଲେ ବି ଉଣା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ। କଣ ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ବିକ୍ରି ବଟା ନ ହେଇକି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ପରିବହନ ନହେଲେ କଣ କରିବ? ନିଜ ପାଇଁ କଣ କରୁଛି ଫସଲଟା? ଯେ ହଉ ସୋନୁ ନିଗମ ଗୋଟେ ଗୀତଟେ ଗାଇଛନ୍ତି ଶୁଣିବା କଣ ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆରେ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର? ହଁ ବା ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ ତୋର। ଶୁଣିଆ ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନୁହେଁ ତୋର ମନ କିଛି ନୁହେଁ ତୋର। ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନୁହେଁ ତୋର ମନ କିଛି ନୁହେଁ ତୋର। ଧନ ଜନ ପରିବାର ଦିନେ ହେବ ପର ମନ ଦିନେ ହେବ ପର। ଆହା ପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ତୋର ଆହା ପଦେ କହିବାକୁ କେହି ନାହିଁ ତୋର। ସହାୟକା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଠାକୁର ସହାୟକା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଠାକୁର। एते बड़ दुनियारे किछि नुहे तोर मन किछि नुहे तोर। एते बड़ दुनियारे आसीछु तू एका एका जीवु एका होई गला बेले संसार जीवरे दूरे। आसीछु तू एका एका जीवु एका होई गला बेले संसार जीवरे दूरे। जीवन तो खेल घर दुईटी दिनर जीवन तो खेल घर दुईटी दिनर। सहायका जगन्नाथ जगत ठाकुर सहायका जगन्नाथ जगत ठाकुर।
କିଛି ନୁହେଁ ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ केही रही नाही एठी रहिब तो नाही आसिबर दिन तोर बाहुड़िबा पाई केही रही नाही एठी रहिब तो नाही आसिबर दिन तोर बाहुड़िबा पाई चाहू चाहू सरी जीव जीवनर खेल चाहू चाहू सरी जीव जीवनर खेल सहायक जगन्नाथ जगत ठाकुर सहायक जगन्नाथ जगत ठाकुर श्री सत्य शिव सुंदर श्री सत्य शिव सुंदर श्री सत्य शिव सुंदर श्री सत्य शिव सुंदर एते बड़ दुनिया रे किछि नुहे तोर मन किछि नुहे तोर एते बड़ दुनिया रे किछि नुहे तोर मन किछि नुहे तोर धन जन परिवार दिने बपर मन दिने बपर आहा पदे कहिबाकु केही नाही तोर आहा पदे कहिबाकु केही नाही तोर सहायक जगन्नाथ जगत ठाकुर सहायक जगन्नाथ जगत ठाकुर ନାଇଁ ସତ କଥା ତ ଏତେ ବଡ ଦୁନିଆକୁ ଏବେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଆମର କିଛି ନାହିଁ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ହେଲେ ଭାଇନାଙ୍କର କଥା ଜାଗା ଟିକେ ଶୁଣିବା ବଳା କଥା କଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଯେମିତି ବମ୍ବେ ସୁରାଟ ବାଙ୍ଗାଲୋର କୁହନ୍ତୁ କି ହାଇଦ୍ରାବାଦ କୁହନ୍ତୁ ମାଡ୍ରାସ କୁହନ୍ତୁ ସେପଟୁ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କି ଯାଇଥିଲେ କି ସେମିତି? ହଁ ସାର୍ ଏଇଠ ପୁରା ସୁରାଟରେ ଆଉ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରାୟ ଗୁଣ୍ଡିବାଡି ପଞ୍ଚାୟତର 200 ଲୋକ ତାହେଲେ ସବୁ ଫେରି ଆସିଲେଣି ସେମାନେ? ଆସିଲେଣି କିଛି କିଛି ଆସିଲେଣି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ସେଟେଲ କରାହେଇଛି 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାହେଇଛି। ଏଇଠି ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକକୁ ଅନ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଆଯାଇଛି ଭଞ୍ଜନଗର ବ୍ଲକର ପାଖ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଥିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି। ହଁ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ତ ହେଲା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରାହେଲା ଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲୋକାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିପାରିବେନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ କରିଥିଲେ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଛଡା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପଜିଟିଭ କିଛି ବାହାରି ନଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଟା ଗ୍ରୀନ ଜୋନ ରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆସିଲା ପରେ ସୁରାଟର ସବୁ ପଜିଟିଭ ବାହାରିଲା ସେ ଯୋଗୁ ସେଟାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଜୋନ ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରି ପଡିଲା ପରେ ଟିକେ ଭୟଭୀତ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଟା ବ୍ୟାପିଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଆଉ ଗଞ୍ଜାମ ଟା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିଯିବ ବୋଲି ସମସ୍ତ ପାର୍ଟିରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ଭୟ ଆସୁଛି। ହଁ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲାଣି ଯେ ମାନେ ଭରି ପଡିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ନହେଲେ ଆଜି ଭାରି ନଥିଲା ଏମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଏ କଲେ ଗୋଟେ ସିଟରେ କିଛି ତାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପାଖାପାଖି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସେମାନେ ତ ରଖା ହେଇଛି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରେ ଆଉ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ନାଁ ବି ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ କିଛି ହୁଏତ ହେଇନପାରେ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ 14 ଦିନ 15 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି ନା 14 ଦିନ ପରେ ତ ଆମେ ତଥାପି ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ହାତ ଫାତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ପରିବା ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ତୋଳୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗେଇକି ତୋଳିବା କଥା।
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖାଲି ଔଷଧ ପକେଇଲା ବେଳେ ଲଗା ହଉଥିଲା, ଏବେ ପରିବା ପତ୍ର ତୋଳିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗେଇକିରି ଆମେ ତ ଔଷଧ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ ଆଉ ଲଗଉଛୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋଳିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ। ତୋଳିଲା ପଡିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଡେଲି ଲେବର ଯୋଉମାନେ ଖଟିଖିଆ ମୂଲିଆ ଭଳିଆ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲୋକାଲ ରେ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମାନେ ସ୍ଥିତି କେମିତି, ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବା କେମିତି? ଚଳିବା ବୋଲି ସାର୍ ଏବେ ତ ଯିଏ ଯାହାର କହିଲା ଯାହା ଅଛି ସେଟା କିଛି ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଚାଉଳ ଆଉ ଯୋଉ ଭତ୍ତା ଦେଇଛି ଅସହାୟ ଲୋକ ଯାକ ପାଇଁ ଚାଉଳ ଭତ୍ତାଟା ଦେଇଛି 3 ମାସର, ସେଥିରୁ କିଛି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସରକାରୀ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ଶୁଣା ଯାଉଛି କଣ ଏନର୍ଜି କାମ ଆରମ୍ଭ ହବ ବୋଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି। ଏନର୍ଜି କାମ କିଛି ହବ, ସେ ଲେବର ମାନେ କିଛି ପଇସା ପାଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ସେଥିରେ କଷ୍ଟମଷ୍ଟ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଚାଷୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି। ହଁ ସାର୍, ସବୁ ଯେକୌଣସି ଚାଷୀ। ଆଚ୍ଛା, ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ତାର କିଛି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି କି ମାନେ ସରକାର? କାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମିତି କିଛି ଭିତରେ କାହାର କ୍ଷତି କଣ ହେଇଛି କିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ ଆକଳନ କରାହେଇନି। ସେ ଉପରେ କାହିଁ ମୁଁ ସେ ଭିତରେ ଶୁଣିନି କୋଉଠି ବି କି ଆମର ଏପଟେ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ? କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଆମର ଯେ ଚିଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାର, ତାପରେ ଆମର ଭେଟନାରୀ କୁହନ୍ତୁ କି ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଚାଷୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛନ୍ତି, ପରିବା ଚାଷୀ ହଉ କି ମାଛ ଚାଷୀ ହଉ କି କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଣ କଣ ସୁବିଧା କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡାକ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଉପକାର ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ହବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯୋଉ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି କେତେ ଦିନରେ ଆପଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ପୁରୁଣା ଅବସ୍ଥା ଆସିବ ବୋଲି? ଆଉଥରେ ଗୋଟେ ଫସଲ ହେଲା ମାନେ ଆଉ 3 ମାସ, ଗୋଟେ ଫସଲ ହେଲେ 3-4 ମାସ ଲାଗୁଛି। ସେତିକି ହେଲା ପରେ ଆଉଥରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଲଗେଇଲା ପରେ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହବ ସେଇଠୁ ଆଉଥରେ କିଛି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା। ଆଉ ଯୋଉରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହବନି ସାର୍, ଏଗୁରା ଫସଲ ବିହନ ଲଗେଇବା ବୁଣିବା ଭିତରେ 3 ମାସ ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଖରିଫ ଚାଷ ପାଇଁ କଣ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେଣି ଆପଣ? ଯୋଉ ତଳି ପକେଇବା ପାଇଁ ତଳି ଭରା ଚାଷ ହେଇଛି। ଆଉ ଖରିଫ ପାଇଁ ଏବେ ଢିପ ଜାଗାରେ ଯୋଉଠି ପାଣି ଟିକେ ସୁବିଧା ଅଛି ସେଟା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ଫସଲ ଲଗା ହେଲାଣି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ବାଇଗଣ ଲଗା ହେଇଛି, ମକା ଲଗେଇଛୁ, ଆଉ ଜହ୍ନି ବି ଲାଗିଛି, କଲରା ଲାଗିଛି, ଢିପ ଜାଗା ଲାଗିଛି। ବର୍ଷା ଟିକେ ଟିକେ ମଝିରେ ମଝିରେ ହଉଛି। ଢିପ ଜାଗା ଏବେ ଲଗା ହେଲାଣି, ଗୋଟେ 15-20 ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଉ ଯଦି ପାଗ ଠିକ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଟିକେ ଭଲ। ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଟିକେ ଏମିତି ପାଗ ରହିଲା ତାହେଲେ ଏ ରଜ ବେଳକୁ ସେଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆଉ ରଜ ପରେ ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବା ପତ୍ର ପଠେଇବାରେ ବିଶେଷ ଅସୁବିଧା ହଉନି ନା? ଏବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ କହିଛି ଯେ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆଗ ଭଳିଆ ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ। ଏବେ ପନିପରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲାକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରିବା ଗାଡି ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିବା ଗାଡି ଧରିକି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଭଞ୍ଜନଗର ସହରରେ ବି ଯଦି ସେଲ ନହେଲା, ପାଖାପାଖି ବି ଗାଡି ଗଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଟକଣା ନାହିଁ ଯଦି ପରିବା ପତ୍ର ନେଇକି ଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କହିଲା ଦୂରତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡିରେ ବେଶୀ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଯିବେନି। ଡ୍ରାଇଭର ଜଣେ ଯିବ, ଆଉ ଜଣେ ସାଙ୍ଗରେ ଜିନିଷ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ଦୂରକୁ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ନା, ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ପରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ପାସ୍ ଆଣିବା ପଡୁଛି, ଗାଡି ନେବା ଆଣିବା ପଡୁଛି। ହଁ, ପାସ୍ ମିଳିବାରେ ବି ବିଶେଷ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଭଞ୍ଜନରେ କେବିକି ଅଛି? ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ପନିପରିବାରେ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗିଲା, କଣ କିଛି ହେଲା, ଆପଣ ଫୋନ ରଖୁଛନ୍ତି କି ସେମାନଙ୍କର? ଭଞ୍ଜନଗରରେ ନାଇଁ, ଆମେ ନେଲେ ହୋଲସେଲ ବାଲା ଆମକୁ ଦେଇ ଦଉଛୁ। ହଁ, ନାଇଁ, ଔଷଧ ପତ୍ର ପାଇଁ ଆମର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଲେ କଣ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯାହା ସୁବିଧା ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗାଁ ସାଥୀ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେଠି? ହଁ, ଅଛନ୍ତି ସାର୍। ହଁ, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ? ବ୍ଲକ ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ମୁଁ ତ ମୋର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଯାଉଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେବେଳେ କୋଉ ସୁବିଧା ଅଛି, ମୁଁ ବାରମାସୀ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ପାଉଛି, ସବୁବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଏଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା ବାହାରିଛି, ଆଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଇଏ କରିବା, ଯାଉଛି। ସେ ସବୁ ସହଯୋଗ ଅଛି। ବ୍ଲକ, ହର୍ଟିକଲଚର, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯେତିକି ସବୁ କେବିକେ, ସେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ
ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଧରି ଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କୁ ବି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ, ଯୋଉ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଉପରେ ବାହାରିଲା ବୋଲି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସବୁ ଗାଁ ଗହଳିର ଚାଷୀ ମାନେ ତ ଭଲ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ବାହାରିଛି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏପ୍ଲାଏ କରିବା ଆଣିବା, ଏବେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆଣିକି। ହେଲା ହେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ ଲାଗିଛି। ସେ ଚାଷୀ ହଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ହଉ ଶ୍ରମିକ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ଦଶା, ସମାନ ଦୁଃଖଟା ସମାନ। ଆଉ କାହାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଉଛି କି? ଏଠି ଆଉ ଧନୀ ଗରିବ ଜାତି ପତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ରୋଗଟା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିଲା ତୁ ଗରିବ ଲୋକଟା ଯିବିନି ଧନୀ ଲୋକଟା ଯିବିନି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତା ସେଇଟା ଆମେ ନିଜ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଟିକେ ଆଉ ସତର୍କତା ରହିବା କଥା। ଆଉ ଯେ ବେଳ ତ ହେଲାଣି, ହଁ ଯିବା ଯିବା ଯିବା।